علاقوں میں بجلی کے تمام گھریلو صارفین کے 1 ماہ یعنی اگست کے مہینے کے بجلی کے بل معاف کیے جا رہے ہیں اور یہ سیلاب متاثرین کا حق ہے، کوئی آپ پر احسان نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان متاثرہ علاقوں میں زرعی، کمرشل اور صنعتی شعبے سے وابستہ بجلی کے صارفین کے نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگایا جا رہا ہے، لہذا ان کی اگست کے مہینے کے بجلی کے بل کی وصولی فی الفور مؤخر کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب متاثرین کے لیے بڑا ریلیف، اگست کے بجلی بل معاف کر دیے، بل ادا کرنے والوں کو جمع شدہ رقم واپس کرنے کا اعلان، کہا زیادہ نقصان کی صورت میں مزید ریلیف کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، سیلاب زدہ علاقوں میں وفاقی حکومت اپنے وسائل سے بجلی بل ادا کرے گی۔ دریا سندھ میں رجحان کے مقام پر طغیانی، کچا سبزانی میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی، 47 معززات فریاب، مکین سیلابی ریلوں میں محصور، روہی کی نشاندہی پر بروقت ریسکیو آپریشن، رق سبزانی میں محصور فیملی کو بچا لیا گیا، سیلاب کے باعث لوگ چھتوں اور درختوں پر چڑھ گئے تھے، 24 افراد کی زندگیاں بچائی گئی، سیلاب متاثرین کا روہی سے اظہار تشکر۔ جلال پور پیروالا انٹرچینج ڈوبنے کے بعد زمینی رابطہ منقطع، موزہ کنو بستی، جاگیر پٹھان اور صبرہ سمیت متعدد بستیاں زیر آب، موٹر وے M5 یوزر کے لیے اہم خبر، جلال پور پیروالا انٹرچینج سیلاب سے متاثر ہونے کے بعد ٹریفک پلان جاری، سکھر سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے سکھر جانے والی ٹریفک کا رخ تبدیل، گاڑیاں شمس آباد، شیرشاہ، اونچ شریف اور جھانگڑا سے متبادل راستوں پر منتقل، موٹر وے ٹنلز کی حفاظت کے لیے ریت کے تھیلے اور پتھر رکھ دیے گئے۔ اونچ شریف میں دریا ستلج کی تباہ کاریاں، چاکرد بستی، بکری بستی برانی میں متاثرین سیلابی پانی کی زد میں، مکان سیریاب، مکینوں کے سڑکوں کنارے ڈیرے، نقل مکانی کرنے والے پرائیویٹ کشتیوں کا کرایہ بھرنے پر مجبور، بستی عبداللہ خان، بستی نہر، بستی تھین میں مکین پھنس گئے۔ خبردار، ہوشیار، بھارت نے ہریکے ہیڈ ورک سے دریا ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، گنڈا سنگھ پر پھر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، تاحال گنڈا سنگھ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، ہیڈ سلیمان کی، ہیڈ اسلام پر پانی کم ہونے لگا، بہاولپور میں امپریس پل پر تاحال اونچے درجے کا سیلاب۔ ایک اور سیلاب کا خدشہ منڈلانے لگا، 16 سے 19 ستمبر تک دریاؤں کے بالائی حصوں میں بارش کی پیشگوئی، PDMA کی طرف سے مانسون کے 11ویں اسپیل کا الرٹ، انتظامیہ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب، ریسکیو، ریلیف اور نقصانات کی تفصیل، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ نے تازہ ترین ڈیٹا جاری کر دیا، 16 لاکھ سے زائد افراد متاثر، 14,82,000 سے زائد محفوظ مقامات پر منتقل، 11,10,000 ایکڑ سے زائد رقبہ سیلاب کی نظر، 11,88,000 ایکڑ سے زائد فصلیں تباہ، 3,68,000 سے زائد مریضوں کو طبی امداد فراہم کی گئی، جنوبی پنجاب میں 32 اموات کی تصدیق، 471 فلڈ ریلیف کیمپ اور 446 میڈیکل کیمپ فعال، سیلاب متاثرین کے لیے کھانے کا وافر سٹاک موجود۔ ملتان میں سیلاب سے متعدد بستیاں سیراب، موسا اکبر پور، چاک اچھا والا کے سیلابی متاثرین سہولیات سے محروم، بستی لنگڑیال، سیالہ والا، محمد پور گھوٹا کیمپس میں سہولیات کا فقدان، مبارک پور بستی سلطان باغ میں تباہی، درجنوں خاندان بے گھر۔ سیلاب گزر گیا پر زخم باقی، سیلاب متاثرین کا اصل امتحان شروع، بستی لنگڑیال میں موجود سیلاب زدگان کی واپسی، لیکن مشکلات برقرار، گھر پانی میں ڈوبے ہیں، بجلی ہے نہ راشن، چارپائیاں بھی واپس لے لی گئی، سیلاب متاثرین خود کو تنہا محسوس کرنے لگے۔
सैलाब भी हुसूल तालीम का रास्ता न रोक सका। कोट मिठन के फ्लड रिलीफ कैंप में स्कूल कायम, बच्चे सैलाब के दुख दर्द भुलाकर हुसूल तालीम में मसरूफ। नन्ही तालिबा का कहना था कि वो अपनी तालीम हर सूरत जारी रखेंगे। दरिया सतलुज में सैलाब से निजाम दरहम बरहम। बहावल नगर में 1.5 लाख के करीब लोग बेघर हुए, 50,000 मवेशी भी मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंपों में रिहाइश पजीर। घरों के मकीन, सड़कों पर फर्श नशीन। बहावलपुर में 37 साल बाद बड़ा सैलाब। अहमदपुर, शरकिया, हथेजी, नौशहरा जदीद में सैलाब से तबाही। मोजा, बाकिरपुर, साहला और पनूहा डूब गए। पुख्ता घर वक्फे वक्फे से गिरने लगे। बस्ती मियानी के करीब सैलाबी पानी बिजली की तारों तक पहुंच गया। नॉर्थर्न बाईपास पर सैलाब मुतासरीन के डेरे, बच्चे फ्लड रिलीफ कैंपों में मकीन, चेहरों पर मायूसी। बहावलपुर के 2 मेहनत कशों की दर्द भरी कहानी। 20 साल मेहनत करके घर बनाया जो पानी की नसर हो गया। दूसरे मजदूर ने 7 साल मेहनत करके एक कमरा बनाया जो बेरहम मौजों ने गिरा दिया। दाद रसी न होने पर मुतासरीन गमज़दा। रेस्क्यू ने हसरतों पर पानी फिरने से बचा लिया। भूरेवाला के इलाका साहुका में सैलाबी रेले, दुल्हा और बारात पानी में फंस गई। रेस्क्यू बर वक्त इमदाद को पहुंची, बारात को रेलों से निकाला। जमीनी रास्ता मुनक़ता था, बारात आरिफ वाला जानी थी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कुंदाई बंद के दौरे के लिए रवाना। मुख्तलिफ सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। इससे कबल वुज़रा ने अलीपुर में रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। ख्वाजा सलमान रफीक, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब और सुहेब भट्ट ने मुतासिरीन में खाना तकसीम किया। खुश्क राशन, टेंट और मेडिकल फैसिलिटी और दीगर इमदादी सामान की फराहमी का जायजा लिया। कहा, सैलाब मुतासिरीन की बहाली और इमदाद अव्वलीन तरजीह है। अभी तो इवैक्यूएशन का और उसका सिलसिला जारी था, लेकिन बहुत जल्द रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके अंदर ये हमें देखना पड़ेगा कि एक तो लोगों की रिहैबिलिटेशन है, इनका रिलीफ है, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चरल वाइज भी रिहैबिलिटेशन और रिलीफ का जो क्लाइमेट रेजिलियंस और फ्लड रेजिलियंस के इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें उसको रिविजिट करना पड़ेगा। वजीर आपाशी पंजाब काजिम पीरजादा का हेड पंचनद में फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कहा, शहबाज शरीफ के दौर में तमाम बैराजेस की अपग्रेडेशन कराई गई। महकमा आबपाशी किसी स्ट्रक्चर स्ट्रेस में नहीं। सैलाबी रेलों में मुसलसल कमी आ रही है, बहुत जल्द नहरी निजाम को बहाल कर दिया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रबानी की हेड पंचनद आमद। फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा, पानी के बहाव का जायजा लिया। कहा, तमाम दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल है। पानी का अखराज 4 लाख क्यूसेक तक आ गया। सैलाबी रेले सुबह सिंध में दाखिल हो गए। अलीपुर, जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद के सैलाबी इलाकों से पानी जल्द उतर जाएगा। डिटेल ब्रीफिंग आज मुझे इरिगेशन डिपार्टमेंट से मिली है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जैसे आपने कहा कि पानी हर जगह से रिसीडिंग ट्रेंड में है, गिर रहा है, लेवल गिर रहा है, हर बंद पे, हर बैराज पे पानी गिर रहा है। और अभी इसी महीने के एंड में हम लोग रिहेबिलिटेशन फेज सर्वे हो रहा है घरों का और नुकसान जो लोगों की फसलों के हुए हैं, वी आर एंटरिंग इनटू दैट फेज नाउ इंशाल्लाह। में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बारे सेशन का इनेकाद, माहौलियाती क़वानीन की पासदारी और उन पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात रोकने के लिए इक़दामात पर जोर, एसोसिएशन ने महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल की काविशों को सराहा। और दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। हाई वोल्टेज मैच में शाहीनों की बैटिंग एक बार फिर लड़खड़ा गई। कोई पाकिस्तानी बैटर खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सका। ग्रीन शर्ट्स ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए। हदफ के ताकुब में भारतीय टीम की बैटिंग जारी।